Many students know how to count subarray with some k, but interviewer asks something trickier. They will ask like find the longest subarray with the given sum. If you try the brute force, it will work, but interviewer they will reject it. Today I will show you the exact big O of n pattern that interviewer expect. In placement interviews, the prefix sum is one of the most important array problem. In previous video, we solved the subarray sum equals to k. There we counted the subarrays. Today we will move one level deeper. Instead of counting, we need the longest subarray whose sum is equals to the k. This question is asked in service companies, product companies, and many startup companies and also mid-level startups also. Today we will go step by step, optimize logic, the code and the problem statement and the dry run also. Beginner friendly, no shortcuts, only Python. By the end, you will understand when to store the first occurrence in the hash map, which is the key interview trick. Let's discuss about the problem statements here. So వాళ్ళు మనకు ఒక array ఇస్తారు. Let's take the array as A. So I'm taking the values are 1 comma 1 comma 2 comma 3. Okay na? So let's take the k as the 4. Okay na? I'm taking the k value as 4. Okay. So ఇక్కడ నాకు అసలు పాసిబుల్ సబరేస్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి మనకు 1 కామా 2 ఉంటుంది ఒకటి, అంటే 1 + 1 + 2 దట్ ఈస్ ద 4. అండ్ ఇక్కడ ఏముంటుంది 1 + 1 అంటే 2, ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 5. నాకు రిమైనింగ్ ఎలాంటి సబరేస్ లేవు. సో ఇదే నాకు ఫైనల్ ఆన్సర్, ఎందుకంటే నాకు లాంగెస్ట్ సబరే ఇదే ఉంది, ఒకటే సబరే కాబట్టి అదే నాకు షార్టెస్ట్ సబరే అండ్ అదే నాకు లాంగెస్ట్ సబరే కాబట్టి ఇదే ఉంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ దిస్ లెంత్. ఓకేనా. సో దీని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది మనకు 3 ఉంది కాబట్టి ఐ నీడ్ టు రిటర్న్ ద 3. ఓకే, బట్ we have to do it with the hash maps only, so we have to use the dictionaries. So I hope you got the problem statement here. Let's try to do the code now. Yeah, let's start the coding here. So I'm taking the function def, that is the I'm taking the prefix sum. Then after we have to pass the two variables, that is the nums comma k, that is the nums is the array and the k is the value. Okay, so now we have to start the now we have to create the variables, that is the I'm creating the prefix sum ఒకటి తీసుకుంటున్నా, that is the initial value 0 only. Then after prefix map ఒకటి తీసుకుంటున్నా, so we should have to store the values here, the dictionaries. Then after max length ఒకటి తీసుకుంటున్నా, అంటే నాకు ఫైనల్ లెంత్ ఒకటి కావాలి కదా. సో ఫర్ దిస్ రీజన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ max length right now the value is 0 only. So now I want to start the loop for I in range of the len of nums. ఓకేనా, అంటే లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను లెన్ ఆఫ్ నమ్స్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా. సో నెక్స్ట్ వి నీడ్ టు లైక్ ప్రతి ఒక్క వాల్యూ వస్తున్న దానికి నేను ప్రిఫిక్స్ సమ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. అది ఎక్కడ వస్తుంది, నాకు ఐ అనే వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి ప్రిఫిక్స్ సమ్ లెస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎందులో ఉంది ఎందులో వాల్యూస్ కావాలి, నాకు నమ్స్ లో ఉన్న ఐ అనే ఇండెక్స్ లో ఉన్నది. ఓకేనా, నేను ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ సమ్ ని నేను లోపల నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. నౌ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఓకేనా ఈజ్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు కే. సో ఈ రెండు నాకు సేమ్ అవుతే ఐ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద మ్యాక్స్ లెంత్. ఇక్కడ మ్యాక్స్ లెంత్ లోపల ఏమి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, నేను ఐ అనే వేరియబుల్ నేను ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఐ అనేది ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ అయితే దగ్గర అయితే ఉంటుందో ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్కి నేను ప్లస్ వాల్యూ నేను ఐ అనేది ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర అయితే ఉంటుందో దాన్ని నేను మ్యాక్స్ లెంత్ కి నేను యాడ్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ గెట్ ద మ్యాక్స్ లెంత్. ఓకేనా, దెన్ ఆఫ్టర్ again we have to check if the prefix sum minus k in prefix map. ఓకే, సో ప్రిఫిక్స్ సమ్ మైనస్ కే అంటే లైక్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత అయితే ఉందో అది మైనస్ కే ఆ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, అది నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉంటే నాకు ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద లెంత్. అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద లెంత్ ఓకేనా ఈక్వల్స్ టు ద ఐ మైనస్ prefix map of prefix sum minus k. Okay na, so ఇది నాకు formula. So here I'm using this one. So let's try to complete this bracket.
దెన్ ఆఫ్టర్ లెంత్ నాకు వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు నేను చెక్ చేసుకోవాలంటే ఐ వాంట్ కంపేర్ ఈ లెంత్ అండ్ మ్యాక్స్ లెంత్. ఈ రెండిట్లో ఏదైతే లాంగెస్ట్ ఉంటుందో అది నాకు మ్యాక్స్ లెంత్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి? మ్యాక్స్ లెంత్. కాబట్టి మ్యాక్స్ లెంత్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను. ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్స్ ఆఫ్ లెంత్ కామా మ్యాక్స్ లెంత్. మ్యాక్స్ లెంత్ ఓకేనా. సో ఇక్కడ నాకు మ్యాక్స్ లెంత్ నాకు వచ్చేసింది. ఒకవేళ ఇఫ్ ఈ ప్రిఫిక్స్ సమ్ అనేది నాకు ఇస్ నాట్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, నాకు అసలు ఈ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో లేదు అంటే నాకు ఇనిషియల్ గా ఇప్పుడే వచ్చింది అంటే ఇప్పుడే నేను ప్రిఫిక్స్ సమ్ నేను చూశాను అంటే ఐ నీడ్ టు స్టోర్ దట్ ఇన్ టు ద ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్. సో ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఏమో స్టోర్ చేసుకోవాలి నేను, ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అని చెప్పి స్టోర్ చేసుకోవాలి నేను. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ మై ప్రోగ్రామ్. నౌ I want to return the max length only, max length. Okay, then let's try to create the call the function. Before that we should have to provide the nums equals, I'm giving the -1 5 2 and then the 3. Okay, so I'm giving the now the k is as the I'm giving the 4, k is as the I'm giving the 3. ఓకేనా. సో ఇక్కడ పాసిబుల్ లైక్ అరేస్ ఏమి ఉన్నాయి నాకు విత్ ద సమ్ 3. సో 1 -1 0 అవుతుంది, ఇక్కడ +5 అవుతుంది, 5 + 2. సో 5 + 2 నాకు ఏమొస్తుంది, నాకు 7 అవుతుంది. సో 5 + 2 7 అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ 2 + 3 నాకు 5 అవుతుంది. సో లెట్స్ ట్రై టు చేంజ్ దిస్ టు ద -2. సో -2 అంటే నాకు ఇక్కడ ఒక సబ్ అరే దొరుకుతుంది. నాకు -2 అంటే 5 - 2 ఎంత, నాకు 3. సో ఇది నాకు ఒక లాంగెస్ట్ సబ్ అరే దొరుకుతుంది. ఇంకోటి ఏం దొరుకుతుంది, ఓన్లీ 3 ఒకటే నాకు లాంగెస్ట్ సబ్ అరే దొరుకుతుంది. ఓకేనా. ఈ రెండిట్లో నాకు లాంగెస్ట్ ఏంటిది, ఇది సింగిల్ వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ వచ్చి నాకు 4 వాల్యూ ఉంది. సో ఇదే కదా నాకు లాంగెస్ట్ సబ్ అరే. సో ఐ నీడ్ టు గెట్ ద 4 యాజ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్ print prefix sum we should have to pass the nums comma k. Okay, now let's try to print this one. ఏమని వచ్చింది, నాకు 3 వచ్చింది. సో ఇక్కడ నాకు 3 వచ్చింది, బట్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ద 4 హియర్. సో ఐ థింక్ ద ఎర్రర్ ఈజ్ లైక్ ఇది కరెక్టే ఉంది, ప్రిఫిక్స్ సమ్ ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్ నమ్ ఆఫ్ i. బట్ ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ సమ్ డబల్ ఈక్వల్స్ k అయితే నాకు ఇక్కడ లెంత్ అనేది నాకు ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఓకేనా. మ్యాక్స్ లెంత్ నాకు ఐలో ఎంత అయితే ఉందో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కదా నాకు ఇక్కడ ఇదే తీసుకున్నా నేను ఇక్కడ 1 అని k వాల్యూ నేను 1 అని చెప్పి తీసుకుంటే నాకు పాసిబుల్ అరేస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇది ఒకటి ఉంది అండ్ ఇది కూడా ఒకటి ఉంది కదా. 1 ఒకటి అండ్ 1,1 కూడా నాకు 0 ఉంది. ఇంకా ఏముంది, -2 + 3 ఎంత వస్తుంది, నాకు 1 వస్తుంది. 2 -2 + 3 నాకు 1 వస్తుంది కదా. ఇక్కడ నాకు 1 ఉంది కదా, దీని యొక్క లెంత్ ఎంత, 1 కదా, బట్ దీని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత, 0 వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను +i అని చెప్పి అంటే నాకు 0 అనే స్టోర్ అవుతుంది, బట్ నాకు ఎంత కావాలి, 1 కావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ నేను +1 అని చెప్పి ఇస్తున్నాను. ఓకే, నౌ లెట్స్ ట్రై టు ప్రింట్ దిస్ వన్. ఐ గాట్ ద 2 హియర్. నాకు ఇక్కడ 2 వచ్చింది కదా, 2 కరెక్టే కదా. నాకు 1 - 1 నాకు 0 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ -3 - 2 ఎంత, 2 వస్తుంది, 1 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ 1 కూడా నాకు 1 వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ రెండిట్లో నాకు ఏది సబర్ ఎక్కువ, -2, 3 నాకు సబరే కదా, దాని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది, 2 వస్తుంది కదా, 2. బట్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ టు ద 4 నౌ, సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్, ఇక్కడ నాకేం కావాలి, నాకు 4 కాదు. ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఇట్ టు ద 3 నౌ, సో వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్, ద 2 పాసిబుల్ సబరేస్ ఉన్నాయి నాకు, 1 - 1 5 - 2 ఒకటి అండ్ 3 ఒకటి. సో రెండిట్లో మ్యాక్స్ ఏంటిది, 1 - 1 5 - 2. సో లెంత్ ఎంత, 4. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద కోడింగ్ అన్నమాట. సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు డూ ద డ్రై రన్ నౌ. సో నమ్స్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం స్టోర్ చేసుకున్నా, 1 - 1 5 - 2 3 కదా, 1 - 1 5 - 2 అండ్ 3 స్టోర్ చేసుకున్నాను. అండ్ k వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 3. k వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 3. ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఇనిషియల్ గా 0 ఉంటుంది, ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో నాకు 0 ఉంటుంది, అండ్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో నాకు ఎంటీ ఉంటుంది ఇది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ లెంత్ లో నాకు 0 ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇనిషియల్ గా ఐ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, నాకు లెన్ ఆఫ్ నమ్స్ ఉంది, దీని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది, 3 5 ఉంది, అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద 0. ఓకేనా. ఇక్కడ రాస్తుంది i = 0 1 2 3 4.
ఓకేనా. సో 4 వరకు వెళ్తుంది ఇది. లెన్ ఆఫ్ నమ్స్ అంటే 5 - 1 దట్ ఇస్ 4. నెక్స్ట్ నేను ప్రతిసారి ఎప్పుడు ఐలో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఐలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ వాల్యూని ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో యాడ్ చేస్తున్నాం మనం. అంటే ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రిఫిక్స్ సమ్ ప్లస్ నమ్ ఆఫ్ ఐ. ఓకేనా. సో ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది నాకు 0 ఉంది, ప్లస్ నమ్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఎంత 1 అంటే ఎంత 1. సో ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో 0 పోయి నాకు ఎంత వస్తుంది రా 1 వస్తుంది. ఇది ఓకేనా. డన్. సో తర్వాత నేనేం చెక్ చేస్తున్నా అంటే ఈ ప్రిఫిక్స్ సమ్ అనేది ఇది ఎంతైతే ఉందో అండ్ ఈ కే వాల్యూ ఈ రెండు నాకు సేమా కాదని చెక్ చేసుకుంటున్నా. 1 = 3 కండిషన్ నాకు ఫాల్స్ అయింది. ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి నేను ఆ బ్లాక్ లోపల నేను వెళ్ళాను. నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేస్తున్నా అంటే ఈ 3 ఈ 1 ఉంది కదా, ఈ 1 మైనస్ ఈ కే, ఈ రెండు నాకు ఆ వచ్చిన వాల్యూ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటున్నా. అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సమ్ ఇంతకు ముందే వచ్చిందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటున్నా. ఒకవేళ ఉంటే దాని యొక్క లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అండ్ మ్యాక్స్ లెంత్ లో ఉన్న లెంత్ రెండింటి మనం కంపేర్ చేసుకొని ఏదైతే మ్యాక్సిమం ఉంటుందో అది మనం మ్యాక్స్ లెంత్ లో పెట్టాలి. ఓకేనా. లెట్స్ ట్రై టు డూ దట్. సో మనకి ఇక్కడ ఉంది కే వాల్యూ ఎంత ఉంది 1 ఉంది అండ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది 1. కే వాల్యూ సో ఇక్కడ మనకు ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది 1 ఉంది అండ్ కే వాల్యూలో ఎంత ఉంది 3 ఉంది. సో 1 - 3 ఎంత -2. సో -2 నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ప్రెసెంట్ ఉందా, ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో నాకు ఎలాంటి వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఈ కండిషన్ కూడా నాకు ఫాల్సే. ఒకవేళ ఆ సమ్ అనేది నాకు ఇంత ముందే నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో లేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది, ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టు. ఫస్ట్ టైం వచ్చింది అంటే అది నాకు ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో నాకు స్టోర్ అవ్వాలి, దాని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ అండ్ దాని యొక్క సమ్ నాకు స్టోర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా నా దగ్గర 1 అనే ఉంది కదా, దీని యొక్క సమ్ ఎంత 1 కదా. సో 1 ఈస్ట్ దీని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత ఐలో ఎంత ఉంది, ఇండెక్స్ నెంబర్ 0. సో వీ షుడ్ అవుట్ స్టోర్ లైక్ దిస్. సో అది కోడ్ ఎలా రాసాం మనం, ఇఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ నాట్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది 0 ఉండే 0, ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉండే 1 ఉండే. సో 1 నాట్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, 1 అనేది నాకు ఇనిషియల్ గా 1 ఎందుకు లేదు కదా, లేదు కాబట్టి వీ షుడ్ అవుట్ స్టోర్ లైక్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ. అంటే ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ అంటే ఎంత ఉంది నాకు ఇక్కడ 1 ఉంది. ఓకేనా. ఈక్వల్స్ టు ఐలో ఎంత ఉంది నాకు 0 ఉంది. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 1:0 అని చెప్పి దాని మీనింగ్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇటరేషన్ చూద్దాం. సో సెకండ్ ఇటరేషన్ లో నాకు వాల్యూ ఎంత 1 ఉంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్, అగైన్ ఇట్ విల్ యాడ్ దట్ 1 - 1 అంటే ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది నాకు 1 ఉంది. సో 1 ని అండ్ ఐ తోటి నాకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 - 1 అంటే అగైన్ ఇట్ విల్ 0 ఉంది. సో అగైన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఈస్ దిస్ 0 అండ్ k both are equals or not. So these both are not equals, so we are not entering into that block. So again I'm going to check, is this 0 - 3 equals to -3, is this is there అంటే -3 అనేది ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో చెక్ చేసుకోవడం అంటే ఈ 1 కీస్ ని చెక్ చేసుకుంటే కానీ వాల్యూస్ కాదు. -3 అనేది ఉందా లేదు. సో అగైన్ we should have to store that sum in the prefix map initially. ఓకేనా. వీటి యొక్క సమ్ ఎంత ఉంటుంది నాకు 0 ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ కామా 0 కాలన్ ఐ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత 1. సో we are going to store like this. Okay. Then the next I value is the 2. Again we are going to check prefix sum. We are going to add this value. So 0 plus 5 ఎంత నాకు, so 5. So 0 will remove and the 5 will be stored. Now we are going to check, is this 5 and this is the k, both are equals or not. So 5 డబల్ ఈక్వల్స్ టు 3 కండిషన్ నాకు ఫాల్స్ అయింది. ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఈ 5 - 3 నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అంటే దాని యొక్క సమ్ నాకు ఇంతకుముందు వచ్చిందా రాలేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటున్నాం. సో 5 - 3 ఎంత -2 నాకు. సో -2 నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదు, లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ దట్ సమ్ ఇన్ దట్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్. సమ్ ఎంత నాకు 5 కామా ఇక్కడ నాకు 5 కాలన్ దీని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎంత ఐ యొక్క 2 అనేది నాకు ఇండెక్స్ నెంబర్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ లైక్ దిస్. ఓకే. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్, సో నెక్స్ట్ వన్ ఎంత 5 - 3. సో 5 ఐ వాల్యూ ఎంత 3. ఓకేనా. సో 5 మైనస్ ద థర్డ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత -2. సో 5 - 2 ఎంత 3 వస్తుంది నాకు. సో ఈ 3 అండ్ ఈ కే వాల్యూ, సో 3 ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో 3 డబల్ ఈక్వల్స్ కేలో ఎంత ఉంది 3 ఉంది. ఈ రెండు నాకు సేమ్ కాబట్టి వీ హావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లెంత్ నౌ, దట్ ఈస్ ద లెంత్. ఓకేనా. సో మ్యాక్స్ లెంత్ లో ఇనిషియల్ గా వాల్యూ ఎంత 0. సో మ్యాక్స్ లెంత్ లో ఎంత ఉంది 0 ఉంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ దట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ మ్యాక్స్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్స్ లెంత్
మ్యాక్స్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ప్లస్ 1 అని చెప్పి నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఐలో ఎంత ఉంది నాకు 3 ఉంది. సో 3 ప్లస్ 1 అంటే ఎంత 4. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వాల్యూను 0th ఇండెక్స్ నుంచి వెళ్ళి ప్రజెంట్ ఉన్న ఇండెక్స్ వరకు ఇది ఒక సమ్, ఇది దీని సమ్ నాకు ఈ k లో ఉంది అని చెప్పి దాని మీనింగ్. ఓకేనా? 1 - 1 0, 5 - 2 3 కదా, దాని మొత్తం సమ్ 3 కదా. సో నాకు k వాల్యూ కదా, సో దాని యొక్క లెంత్ కావాలి నాకు, అంతేగాని ఐ వాల్యూ కాదు. ఒకవేళ నేను ఐ వాల్యూ తీసుకుంటే ఐ వాల్యూలో ఎంత ఉంది నాకు ప్రజెంట్ గా 3 ఉంది, బట్ దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత, లెంత్ ఎంత 4 కదా, అంటే ఐ ప్లస్ 1 చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఐ ప్లస్ 1 అని చెప్పి రాశాను. అర్థమైందా? డన్. సో ఇక్కడ నాకు ఇంకా మ్యాథ్స్ లెంత్ వచ్చేసింది. అగైన్ ఐ హావ్ టు చెక్ ద నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే, ఇఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ మైనస్ కే ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాథ్, ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఎంత ఉంది నాకు ప్రజెంట్ గా ఎంత 3 ఉంది. సో 3 - 3 0. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్. ఓకేనా? సో 3 - 3 ఎంత ఉంది 0 ఉంది. సో 0 అనేది నాకు ఇనిషియల్ గా వచ్చింది ఇక్కడ ఎట్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్ 1. 3 - 3 ఎంత 0. 0 అనేది ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నాము. సో 0 అని నాకు ఇక్కడ ఉంది కదా, ఉంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ దిస్ వన్. సో లెంత్ ఈక్వల్స్ టు ఐ మైనస్ ఐలో ఎంత ఉంది నాకు 4 ఉంది, ఐలో ఎంత ఉంది నాకు 3 ఉంది. 3 మైనస్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ మైనస్ కే, వాల్యూ ఎంత నాకు ప్రిఫిక్స్ సమ్ మైనస్ కే అంటే 0 అని చెప్పి. ఓకేనా? అంటే 3 మైనస్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ 0, ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ 0 అంటే దాని వాల్యూ ఎంత 1 అంటే 2. ఓకేనా? సో ద లెంత్ వాల్యూ ఇస్ 2. ఓకే, నౌ వీ హావ్ టు చెక్ ఇట్ దిస్ మ్యాక్స్ లెంత్ లో మ్యాక్స్ ఆఫ్ లెంత్ కామా మ్యాక్స్ లెంత్. ఓకేనా? సో ఇది మ్యాక్స్ లెంత్ ఈక్వల్స్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎల్ లెంత్ ఉంది నాకు 2 ఉంది, కామా మ్యాక్స్ లెంత్ లో ఎంత ఉంది 4 ఉంది. ఈ రెండిట్లో బిగ్గెస్ట్ ఎంత 4, అంటే మ్యాక్స్ లెంత్ నాకు 4 ఉంటుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్. ఇఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ నాట్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్, ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఎంత ఉంది నాకు 3 ఉంది. ఈ 3 అనేది నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా, లేదు, లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే 3 కాలన్ ఐ లో ఎంత ఉంది 3 ఉంది. సో 3 అని చెప్పి దాని మీనింగ్. ఓకేనా? వి స్టోర్ దిస్ వన్. Then after the I value, the next value is the 4. Okay, let's try to erase these things. So I am writing here the max length equals to 4 అని చెప్పి. నెక్స్ట్ the I value ఎంత 4. సో ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో నేను యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 + 3 ఎంత నాకు 6 వస్తుంది. సో 3 పోయి నాకు ప్రిఫిక్స్ సమ్ లో ఇప్పుడు 6 ఉంది, బట్ 6 నాకు 3 అండ్ 2 సేమ్ కాదు కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళాలి. సో 6 - k ఎంత 3 ఎంత 3. సో 3 అనేది నాకు ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉందా, ఎస్ ఉంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిదంటే నాకు ఇంకో సబరే కూడా దొరికింది అని చెప్పి. ఇది ఒక సబరేనే కదా, సో 3 అనేది ఈ 3 రెండు నాకు సేమే కదా, సబరే నాకు దొరికింది నాకు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నౌ వీ హావ్ టు కంపేర్ దట్. సో దీని యొక్క లెంత్ ఎంతరా 1 కదా. ఇప్పుడు 3 ఇప్పుడు అరేలో ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంటే దీని యొక్క లెంత్ ఎంత 1. ఓకేనా? సో ఈ 1 అండ్ మ్యాక్స్ లెంత్ లో ఉన్న నెంబర్ ఈ రెండిట్లో ఏది మ్యాక్స్ చూసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? డన్. సో ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ సమ్ మైనస్ కే అది ఉంది కదా, సో ఇన్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ కోడ్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు ఐ మైనస్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ మైనస్ కే. ప్రిఫిక్స్ సమ్ లెంత్ ఉంది నాకు ప్రిఫిక్స్ సమ్ లెంత్ ఉంది నాకు 6 ఉంది. 6 - k అంటే ఎంత 3 అంటే ఎంత ఐలో ఎంత ఉంది నాకు 4 మైనస్ ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ 3. సో ప్రిఫిక్స్ మ్యాప్ లో ఎంత ఉంది నాకు 3 అంటే వాల్యూ ఎంత ఉంది 3 ఉంది కాబట్టి 4 - 3 అంటే వాల్యూ ఎంత 1. సో లెంత్ లో నాకు 1 ఉంది. సో ఇక్కడ నేను చెక్ చేసుకోవాలంటే మ్యాక్స్ లెంత్ లోపల మ్యాక్స్ ఆఫ్ లెంత్ కామా మ్యాక్స్ లెంత్. ఓకేనా? సో మ్యాక్స్ ఆఫ్ లెంత్ ఉంది నాకు 1, మ్యాక్స్ లెంత్ నాకు 4 ఉంది. సో ఈ రెంట్లో మ్యాక్స్ ఎంత 4 ఉంది. సో ఇది నాకు మ్యాక్స్ లెంత్ నాకు స్టోర్ అవుతుంది. సో మ్యాక్స్ లెంత్ నాకు 4 ఉంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ ఇన్ ద this one prefix map. If prefix sum is not in the prefix map, prefix sum length ఉంది నాకు 6 ఉంది. 6 అనేది నాకు prefix map లో లేదు కాబట్టి we are going to store that 6:4 అని చెప్పి మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. Then after what is the next value? We don't have the next value. The loop will end here. It will terminate here. Okay na? So we have to return the max length. Max length ఎంత నాకు 4 ఉంది కాబట్టి we will get the answer as 4. So this is about the dry run for this program. So I hope you got each and every point. Okay. Interviewer asked this question to check whether you understand the prefix sum deeply or not. In the previous problem, we counted the subarray. Here, we track the max length. The key difference is we store only the first occurrence of prefix sum.
Why? Because earlier the index gives the longest subarray. Once you understand this problem, you can solve longest subarray sum 0, longest binary subarray equals zeros and ones problem. This position you as an interviewer mentor. Today you learn another important prefix sum interview pattern, finding the longest subarray with given sum. This builds directly on the previous video where we counted the subarray. In this playlist, we are covering the DSA step by step for the placement by using the Python. So make sure you continue watching the next video in order. Subscribe if you are serious about the cracking coding interviews. Learn fast, code smart. Thank you so much for watching this video. We will meet in the next video.